Hello students, welcome back to the another video which is part 3 of chromosomal basis of inheritance. In this video lesson we will study about coupling and repulsion theory, linkage, kinds of linkage and linkage groups. So let's begin. Okay, first on the coupling and repulsion theory பத்தி பார்க்கலாம். So coupling and repulsion theory la வந்து cis and trans arrangement பத்தி சொல்லிருக்காங்க. Right? So you see there are alleles can be either dominant or alleles can be either recessive. Right? And we have a pair of chromosome, right? Homologous chromosomes வந்து pair of chromosome இருக்கும். In this condition either allele oda arrangement இருக்கு இல்லையா, one of the homologous chromosomes la வந்து maybe both may be dominant, right? And other la வந்து both may be recessive, right? So if you see such condition, homologous chromosome la ஒரு chromosome la ரெண்டு alleles dominance, ரெண்டு alleles சொல்லும்போது allele A and allele B, two different alleles. சரியா? For example, one allele is for, let's say, for height, right? The other allele may be for say pod color, something like that. So வேறு வேறு கேரக்டருக்காக இல்லை வேறு வேறு ஃபினோடைப்காக. ஸோ டாமினன்ட் அலீல் வந்து ஒரு ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோமில் வந்து ரெண்டு டாமினன்ட் அலீல்ஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோமில் அதர் பேர் ஆஃப் தி ஆர் அதர் செட் ஆஃப் தி குரோமோசோமில் வந்து ரெண்டு ரெசசிவ் இருந்துச்சுன்னா தட் கண்டிஷன் வி வில் கால் சிஸ். ரைட்டா? இன் அதர் கண்டிஷன், இஃப் one of the homologous chromosomes contain one dominant and one recessive, the other one contain one recessive and other dominant, then this kind of condition we call trans. Right? So பாத்துக்கோங்க, ஃபர்ஸ்ட்ல என்ன ரெண்டுமே dominant இருந்துச்சு, அதர் பார்ட்ல வந்து recessive இருந்திருக்கு இல்லையா. Okay, let's assume that this is chromosome 1 வச்சுக்கலாம் இல்லையா. chromosome 1 வச்சுக்கலாம். chromosome 1ல வந்து this is paternal chromosome and this is maternal chromosome. Right? So paternal chromosome வந்து ரெண்டுமே வந்து dominant இருக்கு, ரெண்டு alleles for two different phenotypes dominant இருக்கு. And maternal chromosome number 1ல வந்து ரெண்டு alleles வந்து recessive இருக்கு. Right? In such condition we say that it's a cis arrangement. Right? Okay, but again, if homologous chromosome la, paternal chromosome la, if one allele is dominant, right, one allele for a character is dominant, other allele for another character is recessive, right? And similarly in the maternal chromosome, if one allele is recessive and for other allele for other character is dominant, we call them trans arrangement. So yeah, vachiko trans means different, cis means same. Trans means different, cis means same. Right? This is called cis, same, trans, different. You already studied in chemistry and படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா. ஓகே, ஸோ இதனால என்ன நடக்கும்னா because of this, ரைட்டா, ஸோ because of this என்ன ஆகும்னா when gamete is formed, ரைட்டா, ஒரு gamete ஃபார்ம் ஆகும்போது right, so let's say this is A. நம்ம அந்த டயக்ராம் எடுத்துக்கிடுவோம் இல்லையா. let's take that diagram. Okay, so we have A and B and we have then A and B. Right? And this was cis and then it's trans சொல்லும்போது like we have A and small b, then we have small a and caps B, trans. So and you know that there is a segregation of chromosome. So yeah, so let's assume that gamete form ஆகுது இல்லையா. and gamete ஆகும்போது any one of the chromosome will be going there. Yeah, so this gamete can be a ovum and can be a sperm, yeah, depending upon which organism, அதாவது மேல்ல நடக்குதா ஃபீமேல் நடக்குதா. ஸோ நடக்கும்போது என்ன ஆகும்னா இதில் ரெண்டுமே வந்து கேப்ஸ் போகும்,
So this will be homozygous, either will be homozygous dominant, sorry, so this will be having both dominant genes both the dominant போகும். அதே இன்னொரு குரோமோசோம் பார்த்தோன்னா both recessive போகும். ரைட்டா? ஸோ gamete number 1ல வந்து both the alleles are dominant, gamete number 2ல வந்து both alleles are recessive. அதே வந்து in trans conditionல பார்த்தோன்னா, if it's trans condition, one allele is dominant, the other allele is recessive. Same for this. Okay, same for this. So இங்கே என்ன நடக்குது? One allele is recessive, other allele is dominant. Yeah. So இங்கே dominant and recessive ரெண்டுமே வந்து in each gameteல போகுது. Right? So if you study these lines, சரி அந்த lines படிச்சோன்னா என்ன எழுதினா, the two dominant alleles or recessive alleles, இல்லையா, ரெண்டுமே வந்து either dominant alleles இருக்கு or recessive allele இருக்கு, occurs in the same homologous chromosome, இல்லையா, ஒரே homologous chromosomeல இருக்கும். either ரெண்டுமே dominant இருக்கும் இல்லை ரெண்டுமே recessive இருக்கும், and tend to inherit together into the same gamete are called coupling. and ரெண்டுமே சேர்ந்தே ஒரே gameteக்குள்ளே போகும். இது அதாவது இது வந்து போகும் ஒரு gameteக்குள்ளே, or இது வந்து போகும் ஒரு gameteக்குள்ளே. ஸோ ரெண்டுமே வந்து டாமினண்ட்டாக போகும் or recessive போகும். இந்த மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் known as cis configuration. இதுக்கு ஆப்போசிட் என்ன பார்க்கணும்னா, if dominant or recessive are present on both, so present on two different but homologous chromosome, இல்லையா, homologous chromosomeல வந்து இருக்குது, ஆனால் ஒன்று டாமினண்ட்டாக இருக்குது, இன்னொன்று ரெசசிவாக இருக்குது. ரைட்டா? அதனால என்ன ஆகுது, பட் homologous chromosomes they inherit apart into different gametes are called repulsion or transconfiguration. சரியா? ஸோ இங்கே பிரிஞ்சு போகும்போது டிஃப்ரெண்ட் கெமிட்ஸில் போகுது இல்லையா, டிஃப்ரெண்ட் கெமிட்ஸில் வந்து இது இந்த டாமினன்ட் ரெசசிவ் அலீல்ஸ். சரியா? ஸோ ஒரு டாமினன்ட் அலீல் வந்து ஒரு கெமிட்க்கு போகுது, இன்னொரு டாமினன்ட் அலீல் வந்து இன்னொரு கெமிட்க்கு போகுது இல்லையா. இது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே இருந்து அகெயின் வி கெட் ஒரு செஞ்சோன்னா, இங்கே ஒரு டாமினன்ட் ஒரு கெமிட்க்கு போகிறது, அடுத்த டாமினன்ட் அடுத்த கெமிட்க்கு போகுது, ஒரு ரெசசிவ் இன்னொரு கெமிட்க்கு போகுது, அடுத்த ரெசசிவ் இன்னொரு கெமிட்க்கு போகுது இல்லையா. ஸோ ஈச் கெமிட் இஸ் ஹேவிங் அ டாமினன்ட் அண்ட் அ ரெசசிவ் allele of two different phenotypes. சரியா? இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா that will be called as trans arrangement. right? That's what I want to show you in this diagram. இந்த diagram அதான் உங்களுக்கு காமிக்க நான் ட்ரை பண்ணேன். ரைட்? okay, so let's see coupling or cis configuration. சரி, coupling or cis configuration காமிச்சிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா ஒரு பர்பிள் ஃப்ளவர் லாங் போலன் இல்லையா. ஸோ பர்பிள் ஃப்ளவர் அண்ட் லாங் போலன் காமிச்சிருக்காங்க. இதோட ரெசசிவ் டைப் வந்துட்டு ரெட் ஃப்ளவர் அண்ட் ரவுண்ட் போலன், லைக் வி saw in லாஸ்ட் இதில் நம்ம பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா பிகாஸ் தி போத் ஆர் சேம். சரி, அதனால வந்து ஒன் ஆஃப் தி எடுத்திருக்கோம் இல்லையா, ஒன் ஆஃப் தி கெமிட் எடுத்திருக்கோம், பிகாஸ் ஆல் கெமிட் வில் ஹேவ் சேம் கான்ஃபிகரேஷன். ஸோ வென் யூ கம்பைன் யூ கெட் அ பர்பிள் லாங் அண்ட் ரெட் ரவுண்ட் இல்லையா. பர்பிள் லாங் அண்ட் ரெட் ரவுண்ட் பண்ணதுனால ஃப்ளவர் இருக்கு இல்லையா, பிகாஸ் சின்ஸ் டாமினன்ட் இருக்கிறதுனால this will show purple long character காட்டும் F1 generation. okay, you this thing you already know, monohybrid cross தான். ரைட்டா? monohybrid cross எப்படி இருக்கும் அதே தான் வந்திருக்கு, இட்ஸ் dihybrid cross. okay, so F1 generation if crossed with a recessive parent இல்லையா, recessive parent கூட cross பண்ணோன்னா என்ன காம்பினேஷன் கிடைக்கும். see, என்ன காம்பினேஷன் கிடைக்கும்னா, ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆகும், இந்த PL இல்லையா, இது இப்படியே வரும், this one. ரைட்டா? ஆர் இப்படி அப்படியே இருக்கும் இன்னொரு அலீலுக்கு இன்னும் வரும்போது. ரைட்டா? ஆர் என்ன ஆகும், இது ரெண்டு சேரலாம், கிராசிங் ஓவர் நடக்கலாம். ரைட்டா? இது ரெண்டு சேரலாம். ஸோ திஸ் ஒன், இல்லை இது ரெண்டு சேரலாம். ஸோ திஸ் ஒன். ஸோ இதுவும்
அதான் அதுக்கு 1 போட்டுக்கலாம், காம்பினேஷன் போட்டுக்கலாம். இது 1 2 3 and 4 காம்பினேஷன் போட்டுக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து 1 and 4 இருக்கு இல்லையா, 1 and 4 இருக்கு இல்லையா, இது பார்த்தோன்னா ரைட்டா கிராஸ் ஆகலை இல்லையா, அது ஆர் நாட் கிராஸ்ட். 1 and 2 வந்து அப்படியே இருக்குது. சரியா, பேரண்டல் டைப் அப்படியே இருக்குது இல்லையா, பேரண்டல் டைப் அப்படியே இருக்குது. parental type அப்படியே இருக்கு இல்லையா. but if you see 2 and 3 வந்து எப்படி இருக்கு, parental type கிடையாது இல்லையா, it's a recombination type because of crossing over இல்லையா. P and L இருக்கு or P and L இருக்கு ரைட்டா. ஓகே, so when this is crossed with a recessive parent கூட cross பண்ணோன்னா என்ன combination கிடைக்கும்னா, you see in the combination the small pi and the caps pl பண்ணோன்னா it will be purple long இருக்கும், இல்லைன்னா வந்து recombinant purple and round right, or red and long and red and round. so red and round வந்துட்டு வந்து parental phenotype இருக்கு ரைட்டா, but purple long is also parental phenotype, and purple round and red long இருக்கு இல்லையா. இங்கே பாருங்க, this is because of purple round and this is red long. These both are recombinant. Why? Because of crossing over. இது ரெண்டுலயும் crossing over நடக்கல, no crossing over ரைட்டா. ஸோ அதனால with the linked genes non-recombinant progenies are predominant ரைட்டா. ஸோ parental type தான் வந்து predominant-ஆக இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா parental progeny இருக்கு இல்லையா, அதாவது purple long right, this one parental, or red round, இதா red round, they are predominant. so 44 ரெண்டுலேயும் 44 மேக்ஸிமம் வந்து பேரண்டல் ப்ரோஜனியாக தான் இருந்திருக்கு. recombinant ஒரு ரேஷியோ வந்து குறைவாக இருந்திருக்கு ரைட்டா. ஸோ அப்சர்வ் ரேஷியோ என்ன, 7:1:1:7 கிடச்சிருக்கு. பட் வாட் வி எக்ஸ்பெக்டட் ஈக்குவலாக இருந்துக்குன்னு நினச்சோம் இல்லையா. ஸோ 1:1:1:1 வந்திருக்கணும். பட் பிகாஸ் ரீகாம்பினேஷன் வந்து சான்சஸ் குறைவாக இருக்குது ரைட்டா, அதனால வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் தேம் வேர் பேரண்டல் டைப் ரைட்டா. ஸோ ரேஷியோ நமக்கு கிடைச்ச ரேஷியோ வந்து அப்சர்வ் ரேஷியோ வாஸ் 7:1:1:7. இது புன்னெட் ஸ்கொயரில் போட்டு காட்ட முடியாது, பண்ண முடியாது, பிகாஸ் ஈக்குவலாக செக்ரிகேட் ஆகாது. தே ஆர் லிங்க்டு ஜீன்ஸ் சரியா. லிங்க்டு ஜீன்ஸ் இருக்கிறதுனால நீங்கள் கிராஸ் ஓவிங் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அப்சர்வ் கேரக்டர் இருக்குல்லையே, அதை வச்சு தான் சொல்ல முடியும் ரைட்டா. ஹைப்போதெட்டிக்கலாக மெண்டல் டைஹைப்ரிட் கிராஸை வச்சு சொல்ல முடியாது. திஸ் இஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் மெண்டலிசம் சரியா. மெண்டலிசம்க்கு மேலே தீஸ் திங்ஸ் டூ நாட் ஃபாலோ தி மெண்டல் ரூல்ஸ் சரியா. மெண்டல் ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறது கிடையாது. ஓகே, தென் ரிப்பல்ஷன் இல்லையா, ரிப்பல்ஷன் ஆர் ட்ரான்ஸ் கான்ஃபிகரேஷன். ஸோ ட்ரான்ஸ் கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணும்போது வி கிராஸ் ஹோமோசைகஸ் பேரண்ட்ஸை கிராஸ் பண்ணுறோம் ரைட்டா. ஸோ ஹோமோசைகஸ் கிராஸ் பண்ணுறதுக்கப்புறம் வி கெட் F1 ஜென்ரேஷன் நமக்கு கிடைக்கிது ரைட்டா. F1 ஜென்ரேஷன் எப்படி இருக்குது, பர்பிள் அண்ட் லாங் இல்லையா, purple and long நமக்கு கிடைக்குது ரைட்டா. so this F1 generation is purple long ரைட்டா. so purple and long கிடைச்சிருக்கு ரைட்டா. ஸோ இது இந்த ஜென்ரேஷனை if we do cross with recessive parent கூட cross பண்ணோன்னா what we get என்னெல்லாம் கிடைக்குதுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இது பார்ப்போம் இல்லையா. ஸோ இங்கே கிராசிங் நடக்குது, இது ஒன்று. ஸோ பிஎல் ரைட்டா, அண்ட் தென் இது அப்படியே ரைட், தென் திஸ் ஒன் and then this one
right? And when you cross them with a recessive parent, yeah, recessive parent could cross பண்ணும்போது what we get, right? So when you combine, first இது ரெண்டையும் நம்ம combine பண்ணோம்னா இதையும் combine பண்ணோம்னா you get purple long, right? And this was purple round, then you get red long and red round. So ratio என்னன்னா parental progenies இருக்கு இல்லையா, that was maximum. Again you see recombinant progeny was less, so ratio பார்க்கும்போது combined ratio இருக்கு இல்லையா, purple round and red long, ரைட்டா, அதுதான் மேக்ஸிமம் இருந்துச்சு பிகாஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ் காம்பினேஷன். அங்கே நம்ம பார்க்கும்போது சிஸ் காம்பினேஷனாக இருந்துச்சு, இங்கே வந்து ட்ரான்ஸ் காம்பினேஷனாக இருந்துச்சு. ஸோ ட்ரான்ஸ் காம்பினேஷனால் வந்து இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 7:1:1:7க்கு பதிலாக 1:7:7:1 வந்திருக்கு. அதில் என்ன பார்த்தோம், 7:1:1:7 இல்லையா. சி காம்பினேஷன் பேட்டர்ன் தான் மாறி இருக்கு, பிகாஸ் இது ஆல்ரெடி நம்ம கிராஸ் பண்ணும்போது தேவர் ட்ரான்ஸ் காம்பினேஷன் இருந்தது அதனால், சரியா. ஸோ அதனால் வந்த ரேஷியோ வந்து 1:7:7:1. ஓகே.